بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Hurmatlı cemaat, hurmatlı talabalar, bugünkü sabahımız inşallah Ramazan turasında. Aldıda bir cuma kaldı. Bir cumadan keyin inşallah kutlu berekeli ay keletadi. Oşoga Kuda kalasa Ramazanды kantip ötközüş gerek. Bizim maksat oşol Ramazan paydalı olsun degen maksat. Tuğra paydalı alıp kalaylık degen maksatta inşallah Ramazanды tuğra ötközü, tuğra paydalanуу maksatında oşo sabakta inşallah bugün kılabız inşallah. Ramazan ayı bul bilesiңер, Ramazan ayındагы orozo İslamdагы 5 farzın biri. Bunu barыбыз bilebиз, musulmanın bары bilet. Allah subhanahu wa ta'ala kança ibadat bizge farz kılgan bolsa, büt bardыгы bizim özümüzün paydabız üçün. Allah Ta'alaga kıpın çalıganın paydası yok. Allah Ta'ala Ganiyyun Hamid. Ağa hiçbir nerse muhtaç emes. Bizin ibadatка, bizin dankka, maktoogo, başka eçtike muhtaç emes. Bizge bergen ibadattın büt bardyk türü, bu biz özümüzün gana paydabız. Özümüzün gana canыбызга, özümüzün paydabızga Allah subhanahu wa ta'ala farz kılgan. Misalı 5 vakit namaz. Bunun Allah'a hiçbir faydası yok. Bunu biz muhtaç emas. 5 vakit namaz arkulu Allah subhanahu wa ta'ala özüge jakındatat, günü özü geçiret, başka toltura faziletleri var. Oşonda ile dagı bir çoğun ibadat, mına oşon aslında turabız. Bu Ramazan ayındagı orozo. Ramazan ayı. Ramazan ayı uyu aylardan en sultanı bolgan, en ıyık, en berekeli ay. Ramazan ayını Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de tarif kılganda "Şahr Ramazan ellezî unzila fihil Kur'an" degen. Her daim Ramazan degende şahr degen söz soğuk kelet. "Şahr Ramazan ellezî unzila fihil Kur'an huden linnâs ve beyyinatin minel huda vel furqan." Kur'an'da Allah aytat, bu ay şunday berekeli ay, uşul ayda orozo farz kılgan deydi. Ya Kur'an düşkün deydi. Unzila fihil Kur'an. Şahr Ramazan ellezî unzila fihil Kur'an huden linnâs. Bu Kur'an'da aytat, bu adamlar için hidayet. Adamlara hidayet verilgen kitap uşul ayta düşkün. Oşonun üçün ve beyyinatin minel huda, hidayetin büt bardığını Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da bayandagan. Uşul kelimetli Kur'an'dagın uşul ayta düşkün. 12 ayın içinden Allah Ta'ala Ramazan tandap algan. Demek bu ay bekerinden verilgen emes, bu özgöçe ay. Oşonun üçün bu aydı Allah'tan ayda aytıladi. Şahrullah, Allah'tan ayı. Emne üçün sebebi uşul ayda biz özümüzü tarbiyalap, özümüzü oңdop, түзөтүp Allah'a jakındayбыз. Oşonun üçün Allah subhanahu wa ta'ala bu aydı bizge bergen. Uşul ayga alhamdulillah Allah Ta'ala tawfik berse bir cumadan ketip barabız. Allah Ta'ala köptөгөн orozolarga tutuştu, karmaşılık Allah nasip kılsın. Yemi Ramazan'ın faziletleri ayabay köp. Orozonun fazileti, meseleleri, bulardı başka sabaklarda okumansınlar. Bugün aytayın degenimiz kantip ötközü gerek, jana Ramazan'ın maksatı emne degen söz. Ramazan'dan, orozodan maksat, bu Kur'an'da öz aytat takva. Ya eyyuhellezine amanu kutiba aleykumus siyam kema kutiba alellezine min qablikum la'allakum tettekun. Ey imandılar, silerden aldığınlarga farz kılıngan deyle, orozo silerge dagı farz kılındı deydi. Demek orozo bizge emes, bizden aldığın ümmetlerge de verilgen. Alar da orozo karmagan. Bırak alar da mümkün 40 gün bolgan boluşu mümkün, 50 gün bolgan boluşu mümkün, başka tarihleri boluşu mümkün. Bırak Ramazan, orozo alarda da bolgan. Ramazan'ın maksatı la'allakum tettekun. Takvalı boluşunlar üçün deydi. Orozoda biz takva alışımız gerek. Orozonun savagı bizge takva üretü, takvalı bolu. Kim orozodan takvalı bolup çıkkan bolsa, inşallah al maksatga jetti. Ramazan'da maksatını tora taptı. Allah subhanahu wa ta'ala Ramazan'da jemiştүү kıldı. Tora paydalandı degen söz. Eger kim orozo karmap takva kelbegen bolsa, takvalı bola albasa, anda al adam ne oldu? Orozonun maksatını bilgen jok.
Орозонун максаты жегенди, ичкенди, нафсы тийип коюп эмес. Ошо менен кошо чоң нерсе турат артында ал ат-тақва. Тақва, Алладан коркуп, муттақи болуп жашоо. Муттақи болуп жашаш үчүн, такбалуу жашоо үчүн балдар эң биринчи ошол орозону туура пайдаланыш керек. Орозо билесиңер эртең менен сухур дейт, эртең менен саарлыктан башталат. Күн чыгышынан алдын, баягы садык болушунан алдын, таң атышынан алдын башталат. Ошол вакыттагы туруп алып тамак жегенди сухур деп айтылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тасаххару фа инна фис-сухури барака деген. Саарлык кылгыла, саарлыкта береке бар деген. Ошон үчүн мен жөн эле орозо кармай берем дебестен, пайгамбарлардын сүннөтү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү болгон саарлыкты жеп коюш керек. Жок дегенде бир турамнан, эки чыны чай ичип кой. Тасаххару фа инна фис-сухури барака. Саарлык жегиле, саарлыкта береке бар деген ошол. Түшүнүңөрбү? Ошол үчүн саарлыктын берекеси бар. Биринчи баштаганда халалдан тайып, эмне кылабыз? Саарлык тамагын жейбиз. Жеп бүткөндөн кийин эми эмне болду? Орозонун вакыты келгенде орозо башталат. Эми жегенден, ичкенден тыйылганга туура келет. Эми эң биринчи биздин амалыбыз фажр намазы. Фажр намазыны жамаат менен окуу. Биринчи саарлык кылдык, андан кийин эмне кылабыз? Фажр намазыны жамаат менен окуйбуз. Фажр намазын жамаат менен окугандан кийин эми күн чыкканга чейин, ишракка чейин мешитте отуруп зикирлер менен алек болуу. Зикир, дуа, тилаватул Кур'ан. Мына ушул нерселер бизди такбалуу болгонго себеп болот. Азыр айтабыз иншалла. Ошон үчүн биринчи эмне болду? Саарлыкты жейбиз, андан кийин фажр намазыны мешитке барып жамаат менен окуйбуз, андан кийин ишрак вактыга чейин, күн чыкканга чейин биз мешитте отуруп Кур'аны Керимди тилават кылабыз, зикир кылабыз, тасбиhlерди толтурабыз. Ушундай амалдар менен алек болобуз. Бул эмне болду? Сухурга чейинки вакыт. Андан кийинки нерсе күндүзгү күнгө орозо. Бул ошол көбүнчө хадистерде келет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринде, сахабалардын амалдарынан келет. Күндүзгү күндү булар Кур'аны Керим жана зикирге арнаган. Кур'анга жана зикирге арнашкан. Ошон үчүн Кур'анды көп окуш керек жана зикир. Зикирлер ичинде дагы ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху деген 3-чү калима бар. Ушуларды окуса жакшыраак. Жакшыраак. Демек, телевизионде болсун, зикирде болсун, Кур'анда болсун, истигфарда болсун. Анан кеч киргенден кийин, эртеси ошол күнү кеч кирди. Кеч киргенден кийин биринчи маселе ифтар. Ифтарды ооз ачуу деп айтылат. Ооз ачканда тездетип ачышлык сүннөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: Аллага эң жагымдуу амал таажил, тез ачылган ифтар дейт, орозо дейт. Орозо учурда вакыты кирер менен ачышлык сүннөт. Орозону кечиктирип ачкандарды хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул яхуд менен насарага ташбих берген. Ошон үчүн күн баттыбы, эмне болду? Ифтар вакыты кирди. Ошол күн календарда көрсөтүлгөн, күн батканда магриптин вакыты кирет, шамдын вакыты кирет. Ошол замат ачыш керек болду. Анан кечиктирип, асманда жылдыздар турат, күндүн нуру көрүнүп атат тоолордо, же болсо чымчык сайраган жок деген сөздөр туура эмес. Календар боюнча саатты карадың, вакыт кирди, күн батты, эмне болду? Афтар ас-саим. Орозо кармагандын эми ифтар вакыты кирди, ооз ачылат. Кечиктирген болбойт. Таажил афзел. Таажил афзел. Сухурда кечиктирген жакшы, саарлыкты кечиктирип жеген жакшы. Ал эми ифтар кылганда таажил, вакыт кирер менен эмне кылыш керек? Ооз ачыш керек. Ооз ачканда билесиңер, ооз ачканда эки нерсеге көңүл буруш керек. Биринчиси Аллага шүгүр кылыш керек. Аллага шүгүр кылыш керек. Алхамдулилlah. Алла Таалага шүгүр, мен ушу бүгүн орозону кармадым деп Аллага шүгүр кылыш керек. Анан Алланын берген халал рызкысынан рызкы менен ооз ачыш керек. Халалдан болгон рызкы менен ооз ачкан жакшы. Курма болгон жакшы, курманын дагы чийкиси, анан болсо кагы, болсо соосу бар боло берет. Ооз ачсаңар жарай берет. Демек, ооз ачканда биринчи эмне? Аллага шүгүр кылыш керек. Түшүнүңөрбү? Аллага шүгүр, Алла Таала бир күн товфик берип, орозо кармадым. Аллахумма лака сумту ва ала ризқика афтарту. Дуасын билесиңер, Аллахумма лака сумту. Алла, сенин үчүн орозо кармадым, сенин рызкың менен мен оозумду ачам дейбиз. Түшүнүңөрбү? Бул дуаны окуйбуз. Демек, ооз ачканда эки нерсеге көңүл буруш керек. Биринчиси Аллага шүгүр.
Allah tavfiq berip oroza karmadım dep. Ekinchisi neken halaldan rızık menen oğuz açуу. Halaldan rızıkın kelen kılıp oğuz açуу. Bu da öte zarıl mesele. Endi oğuz açkandan keyin em maghrib okuş gerek. Şu tariqa sünnet tariqası. Birinci oğuzunu açasın, keyin ne kılasın? Maghrib namazını, şam namazını okuysun cemaat menen. Cemaat menen okugandan keyin kelip tamaktan, andan keyingi amal tarawih. Tarawih namazı. Tarawih namazı sünnet-i muakkada. Allah buyurgan çok nimet. Bu tarawih'in faziletleri aybay köp. Tarawih'in en жақсысы gününe 20 rekat okuysun. Oşol 20 rekette 40 jolu sajda kılasın. 20 rekette 40 jolu sajda болады. Her rekette 2 sajda olganda 40 jolu. 40 jolu sajda kılıp Allah'a jakındaysın. Mendenin Allah'a en jakındagan uçuru sajda balında болады. Kur'anda da gelet. Hadiste de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, "Mende Allah'a en jakın bolgan uçur nede bolot? Sajdada bolot." Oşoň üçin tarawih namazını şaşpastan uzun sajdalar menen, uzun rüküler menen okuş gerek. Şaşpay okubastan bu ibadat. Allah'a jakınday turgan en çoň nerse. Oşoň üçin ibadatты hakkını berip ada kılış gerek. Tarawih namazını kaldırbay okuş gerek. Tarawih namazı andan keyin tünkü amal biraz dam alıp turgandan keyin tahajjud namazı. Tahajjud namazında taşlabaş gerek. Bu tahajjud namazını qabla suhur, ertemenen tamak ješten aldın okuş gerek. Misалы bugün günde 6'da vaqt kirse, 5:30 saatlik kılsan, 5'te turda 5'ten 5:30 çeyin ne kıl? Tahajjud oku. Tahajjud oku. Kim okubasa em yürgönsün, okuy bersin, adat kılsın. Çünkü bu tahajjud Allah'a en jakın kıladigan amal. Oşonun hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, "Man sama Ramazana imanan ve ihtisaban, gufira lehu ma taqaddama min zambi. Ve man qama Ramazana imanan ve ihtisaban, gufira lehu ma taqaddama min zambi." Kim orozonun gündüzü günü Allah için oroza kalmagan bolsa, aldığın bütün günös keçirilet degen. Kim Allah için tünü turup alıp ibadat kılgan bolsa, Allah bardyk günler keçiret degen aldığında. Oşon için Qiyamul Ramazan. Qiyamul Ramazan iki nerse. Tarawih namazı jana tahajjud namazı. Düşünüңөрбү? Qiyamul Ramazan, Ramazanda tünü turup okulatgan namaz. Neken birincisi? Bu tarawih, ikincisi neken? Tahajjud namazı. Al endi gündüzü ayttık, Kur'an, zikir amallары kılabız. Jana oşol учурда tarawih namazında Kur'an okuş gerek. Kur'anды жок дегенде bir жолу okup çıksın. Bolbosо bir жолу katım katış gerek. Meşitte katım bolsa, Kur'an baştan ayak okusa, oşonu okup koyuş gerek. Okup koyudağı Müslümanlar milleti. Müslüman jok degende bir yılda bir Allah'ın sözünü okup koysun. Oşon üçün mana Ramazan gelgende okugandar, qarılar, talabalar ne bizge tüzme-tüz milletimiz Kur'an katım kılуу. Özüň okup çık, oku. Köp kança okusaň şonça jakşı. Kim okugany bilbese, al tarawih kesinde okusun. Okuş gerek. Yani 1 saat 15 minut çatap koyuş gerek. Allah üçün bir gün çatap koysan inşallah Allah Taalam senin ne kılады aldığın keyingi günlerin barını keçiret. Ma taqaddama min zambi. Demek ne oldu? Ramazandı günün uşul tertibini ötközük gerek. Gündüzü jana tünü köpürөөк Kur'an-ı Kerim, zikir, istiğfar, tavba, jana tahajjud namazı, jana tarawih namazı. Anan 5 vakt namazdı cemaat menen takbir ulan menen meşitde oku. Bana uşunday aval menen biz Ramazanды ötközsök, inşallah Allah subhanahu wa taala Ramazanda bergen nimetlerini toluk beret. Allah Taalam azırkı aytkan takva degen nemeni takvalık nasip kılады inşallah. Takvalık asta gele başlaydı. Andan keyin Ramazanda iki nerseni köp tileş gerek Allah'tan. Köp suraş gerek. Birinci beyişti. Ya Allah beyişini bergin dep. İkinci tozoğundan saktagın dep. Köpürөөк dua kılganda ya Allah, Allahumma inni es'aluka rizaka vel cenne ve na'uzu bika min sakatika ven nar dep dua kılış gerek. Ya Allah men senin beyişini suraymın, senin razılığını suraymın, menin razı bolgun dep Allah'tan suraş gerek. Ya Allah Ramazan hurmatında bizi karından saktagın, tozoğundan saktagın, tozoğundan saktagın dep panah tileş gerek. Düşünüңөрбү? Эки нерсени көп сураш керек. Дуа кылганда бейишти сурайбыз жана дозоктон сактагын деп сурайбыз. Жана эки нерсени көп айткыла дейт уламалар. Хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Экөөнүн бирөөсү зикир, зикруллах. Ал кайсы зикир болсо да боло берет. Бирок хадисте келген зикир ал ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах ва ашхаду анна Muhammadan abduhu ve rasuluh. Düşünüңөрбү? Вахдаху ла шарика лах лахул мулк ва лахул хамд ва хува ала кулли шейин кадир. Буну оксаңардан болот. Жана экинчиси истигфар. Estağfirullahal azim ve atubu ileyh. Estağfirullah ve atubu ileyh desene de olur. Ya Allah senin keçirim surayımın. Cana tövbe kıldım degen söz.
Toba kıldım, günahlarım keçti ene Allah, toba kıldım, keçirin dep Allah'dan keçirim suraş gerek. Demek bizden iki nerseni көп айтабыз, zikirleri kılabız, istiğfar kılabız, jana iki nerseni Allah'dan ne kılabız? Көп сурайбыз, бейишini сурайбыз, Allah'ın razılığını сурайбыз, Allah'ın qarıdan, azabından saqtaganды суралабыз. Mına uşul tertip menен Ramazanды ötközsök, inşallah Allah subhanahu wa taala Ramazanımızı paydalı kılat. Bu Ramazan ayı adamды тазалай турган ay. Bu biz üçün sezon. Çünkü adam tazalanıp Allah'a jakındayt. Nafsını tыя турган doğur. Özüң menен күрөшө турган doğur. Mına uşul ayda Allah Taala bergen bizge. Эми nafs menен күрөшүш керек. Adam balasının jaralışında iki nerse var, negizgi nerse. Birösü nafsı, ikinci şeytan. İki nerse bizim düşman. Uşul iki nerse adamdı ne kılat? Halakat kılat, adamdı baktısız kılat. Buzganda uşul nerse, başka kılganda uşul nerse. Mına uşul iki nerseni tazalоо, uşu menен күрөшүp adam özünü tarbiyalоо üçün Allah Taala bizge Ramazan bergen. Ramazan bergen. Şeytandı Allah Taala bayrap koygon. Hadiste de gelet, alardı Ramazan gelişten aldın ele, ne kılat ferişteler kelip Ramazan başlagan bile alar baylap saat. Şeytan жоқ eme. Oşo şeytan жоқ bolgon üçün namaz okugan adamlar көрөсү мешітке келип калат. Namaz okubайт, бирок тарафикке келет. Namaz okubайт, бирок орозо кармап калат. Бул ушул шайтандын байланганын несі асары. Ошонун себебинен ушундай болот. Шайтанды Аллах байлады, экинчи нафс калды. Биздин душман нафсты Аллах субханала ва таала орозо менен тарбиялайт. Açqa қалат, чаңқайт, құрсақ ачат, қиналат, машаққат болады. Ошонтип отуруп нафста тарбияланат. Эки душман жеңгенден кийин адам баласы эми сонун мусулман болуп калат. Адептүү, ахлактуу мусулман болот. Эми Аллах субхана ва таала буга таквалык насип кылат. Takvalık nasip kılat. İnne akramakum indallah atqakum. Allah'ın aslındaki en çok makam neken takvaga verilgen. Takvada eşteke yok tuğanlar. Onun için takvalı buluş için birinci Allah Teala ne kıldı? Bizim birinci düşmanımız şeytanı baylap saldı. İkincisi Allah Subhanahu wa Taala ne kıldı? Nafsты uşul orozo menen ne nafsı jengenge, tarbiyalaganga, tazalaganga Allah Teala orozo nasip kıldı. Jebe içpey жүрүп, orozo arkылуу biz nafsты tarbiyalayбыз. Бул орозонун аябай пайдалары көп. Orozo arkылуу biz тамактын кадырын билебиз, чаңкаганын кадырын билебиз, ач калгандардын кадырын билебиз, кыйналгандардын кадырын билебиз. Ошон үчүн Рамазандын фазилеттери аябай көп. Ошонун бирөөсү Алла Таала эмне кылат? Бизди тарбиялайт. Себеби хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: ким орозо кармаса, бирок жалган сүйлөгөн токтотпосо, жалган амал кыла берсе, гыйбат кыла берсе, анын кармаган орозосунда эч бир пайда жок деген. Ал кечке чейин чаңкап, курсак ачып, ачлык менен өткөзөт, бирок Аллага эч бир анын кажети жок деген. Демек, Рамазандан талап кылынган нерсе башка, бир гана ачкалык эмес. Анын артында турган нерсе нафсты тарбиялоо, нафс менен күрөшүү. Nafs менен күрөшүү, ayyuhal ulama, ayyuhat talaba, эки түрлүү болот. Бирөөсү фейл, экинчиси тарк. Фейл деген кыл деген сөз, аткар деген сөз. Аткаруу менен биз нафс менен күрөшөбүз. Нафс өтө жалкоо болот. Эчтеке кылгысы келбейт. Нафсты биз мажбурлап, ошол амалдарды аткаратабыз. Нафс менен күрөшүүдүн бир жолу фейл, афал, аткаруу. Түшүнүңөрбү? Мисалы, намаз окугусу келбейт нафстан. Turgusu gebeyt, жалкоо, эртең менен уйкум келет, суукта чыгып тараталы мешитке басып барыш кыйын. Эми сен нафс менен күрөшүп, эртең менен туруп, эмне кыласың? Мешитке барасың, тараталасың, узакта үчтөңдө мешитке барасың, жамаат менен окуйсуң. Буларды бүт бардыгын баягы шариатта аткар деген милдеттердин бардыгын фейл деп айтылат. Афал десе маъмурат деп айтылат. Маъмурат. Буларды аткарыш керек. Kim muttaqi bolom, Allah'ın dostu bolom, takvalı adam bolom dese, sözsüz türde Allah'ın buyruktарын birinci orunda atkарыш керек. Buyruktu atkарбаган adam Allah'ın dostu bola albayt, muttaqi bola albayt. Kebir adamlar var, benim жүрөгүм таза дейт. Men urulluk kılbayım, жалган сүйлөбөйм, гыйбат кылбайм, бирөөнүн акысына кирбейм, жебейм, намаз окубасам деле жүрөгүм таза дейт. Жок, сен жүрөгүң таза эмес. Sen aldап атасың, өзүңдү алдап атасың. Sen жүрөгүң таза болсо, биринчи орунда сен аткарган нерсе намаз. Намазсыз эч ким бактыруу боло албайт. Намазсыз сен муттакый боло албайсың. Ошон үчүн биринчи маселе нафс менен күрөшүү, шариатта кыл деген нерселерди, аткар деген нерселерди, милдеттерди аткарышыбыз керек. Анын башында намаз турат,
Orozo turат, zeket turat, haç turat, hukukul ibad, hukukullah benden akısı turat, üylöңdүн maselesi, ata-enеңдин maselesi, tugandардын maselesi бүт барды кирип кетет. Мамурат шарият эмне буйруган болсо аткарышың керек. Ошолорду аткаруу менен сен муттакый болосуң. Аткара албасаң муттакый эмессиң. Орозо кармап коесуң, намаз окубайсың, муттакый боло албайсың, таквадар боло албайсың. Орозо кармайсың, намаз окуйсуң, зекет бербейсиң, муттакый боло албайсың. Хажга барбайсың, муттакый боло албайсың. Ошон үчүн биринчи орунда Аллах фарз кылган милдеттерди аткарышыбыз зарыл. Экинчиси манхият, тарк деп айтылат муну. Манхият, нафс менен күрөшүү. Экинчиси нафска каршы күрөшүү. Мүрүттөр эмне экен? Нафсты тыюу. Нафс каалаган нерседен аны тыюу. Нафс харам жегиси келет, нафс шахваты каалап атат, нафс урлук кылгысы келип атат, гыйбат кылгысы келип атат, жалган сүйлөгүсү келип атат, жалгандан касам ичкиси келип атат, жалган нерселерди кылган келип атат, бүт баардыгын каалап атат. Ушулардын баардыгынан нафсын тыясың. Нафсын тыясың. Демек, нафс менен күрөшүүнүн эки тарафы бар, эки жолу бар. Шарият аткар деген милдеттерди аткаруу, шарият тыйгандардын өзүн тыюу. Мына ушул эки нерседен келип чыккан нерсе таква. Эки нерседен келип чыккан нерсе эмне экен? Таква ушул. Экөөнүн бирөөсү болуп, экинчиси болбосо таква болбойт ал. Мисалы бир адам өзүнүн нафсын тыят, жалган сүйлөбөйт, жакшы, адептүү, ахлактуу, урлук кылбайт, паракорлук кылбайт, ырба жебейт, башка кылбайт, намаз окубайт. Орозо кармабайт, муттакый боло албайт. Муттакый Аллахтын досу, Аллахтын сүйүктүү бендеси болуш үчүн ушул нерселерди аткаруу өтө зарыл. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн нафс менен күрөшкөндө эки нерсе зарыл. Шарият милдеттүү кылган милдеттер аткарган милдеттүүбүз. Баарын аткарышыбыз керек. Ошондой эле шарият тыйган нерселерден тыюу. Эми орозо ошонун неси машык кыла турган, ошо менен алек боло турган ай. Аллах субханала таала бизге күнөөнүн ташташ жеңил болуш үчүн халал болгон нерсени дагы тыйып койгон. Жебей тур, ичпей тур деп. Себеби жеп жей берсең нафсың семирет. Ал күчкө кирет. Кийин нафс башкара албай каласың. Адам баласы нафсы күчөйгөндөн кийин башкара албайсың. Ал тамырлап кеткенден кийин сага күч бербей калат. Шайтан дагы жабышат дагы экөө кошулуп отуруп сени эмне кылат? Акыры карып, ибадат кылбай, Аллахны тааныбай өтүп кетесиң. Ne üçün bugün adamlar namaz okugan moyun berбейт, moyun jar berбейт, келбейт, себеби нафсы семирип кеткен. Жүрөккө тамырлап кеткен. Ошон үчүн эми аны чыгарыш кыйын. Жаш көчөт болсо, жаш кезинде аны алып койсоң тамырдан сууруп болот. Ал тамырлаган сайын, ал картайган сайын тамырлайт ал нерсе. Эми чыгарыш кыйын болуп калат. Ошон үчүн Аллах субханала таала бизге Рамазан тазалануу ай берген. Тазаланып ал, айюхал инсан, тазалан дейт. Тазалан, нафсың менен күрөш, ахиретиңди эсте, ахиретиңди кор деп Алла берген. Ошон үчүн Алла таалам халал болгон рызыкларды дагы жеген ичкенден тыюу салган. Кечке чейин өзүңдү ашка коюп тур деп. Орозо деген бир гана тоюп алып жеп, уктап же интернет чукулап, анан ооз ачып алып эмес туугандар. Ушинтип орозо кармагандар да бар. Өтө тоюп жейт, могу жерге чейин. Анан уктайт кечке чейин. Анан бош убагында интернет чукулайт, телефон чукулап, анан ооз ачат. Аллах акбар дегенде болду. Анан орозо кармадым дейт. Жок, бул орозо эмес туугандар. Орозонун максаты ал эмес. Ошон үчүн баягыдай жаныбардай, хайвандай жей берсең, азыраак жеген көрөлүк. Бир аз нафска машакат болсун. Бир аз ач калган жүргөнсүн. Ичибиздеги нафсыбыздагы майлар эрисин. Бир аз эрип, ач калгандын кадырын берип, нафс менен күрөшүп жеңил болуш керек. Ошон үчүн Рамазан учурунда эң негизги нерсе күнөөдөн сактануу. Тарк. Буга чейин жалган сүйлөсөк, Рамазанда жалган сүйлөбөйм. Жалган сүйлөбө. Оозуңда тилиң тирмебасам сүйлөбө. Буга чейин ким гыйбат кылса, Рамазанда гыйбат кылбайм деп касам ичсин өзүмө сүйлөс. Эч кимди гыйбат кылбайм мына деп тилиң кысса дагы гыйбат кылба. Жалгандан күбөлүккө өтпө. Бирөөнүн оозу жаман сөгүнүп сүйлөсө, эми сөгүнбөсүн. Бирөөнүн тили жаман, бирөө тилди урушса, урушпасын. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, орозо киргенде сөгүнбөгүлө деген. Фахиш уят сөздөрдү сүйлөбөгүлө деген. Бирөөнүн жүрөгүн оорутпагыла деген. Эгер сен менен бирөө урушуп кетсе, айткын инни саимун. Мен орозомун деген. Орозо ушундай. Орозо адамды тарбиялайт. Ошон үчүн тарбия айы келди, тарбиялайлык. Ар бирибиз өзүбүздү билебиз. Балил инсану ала нафсихи басира. Ал ким өзүн билет. Ар ким ичиндеги кемчилдигин билет.
орусunu билет. Ошого жараша орозо айыны жөн эле уктап өткөзбөстөн аюхат талаба эмне кылайлык? Орозону пайдалуу өткөзөйлүк. Анын үчүн нафс менен күрөшүп, ошол жаман кылыктарыбызды, адаттарыбызды таштап, оңолгонго, жакшы ахлактуу болгонго аракет кылайлык. Садык мусулман болгонго, чынчыл мусулман болгонго аракет кылайлык. Озумдан жакшы нерсе чыксын, түз нерсе чыксын, жакшы нерселер айткыла, жаман сүйлөбөгүлө, көзүбүздү сактайлык. Намахрамдан, жаман нерседен, азыркы интернет доорунда көз сакташ кыйын болуп калды. Орозодо жок дегенде көзүбүздү сактасак, Аллах субханаху таала калган айлардан сактаганга товфик берет. Көзүбүздү сактайлык, кулак менен музыка укпайлык, гыйбат укпайлык, жаман нерсе укпайлык, көзүбүздү, оюбузду харамдан тамак жебейлик. Харамдан өзүбүздү тыйып, көзүбүздү тыйып, нафсыбызды тыйып, нафс менен күрөшүп, Рамазанды жеңсек, иншаллах, Аллах субханаху таала таквадан адамдардын катарына кошсо, иншаллах биз Рамазанды пайдаландык, туура пайдаландык дейбиз иншаллах. Бирок Куранда Аллах айтат: "Лааллакум таттакун" дейт. Эми силер муттакый болуп каласыңар деген жери жок. Лаалла деген сөз истимал кылган. Лаалла деген сөз мүмкүн деген сөз. Мүмкүн таквалуу болуп каларсыңар деген аяттын маанасы. Ушундай кылсаң эле орозо келип кармап эле таква болуп кал деген жери жок. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн аракет кылабыз. Аракет кылабыз. Биринчи маселе. Экинчиси, мен таквадар болуп кеттим деп өзүңө баягыда назданып калба деген сөз аятта. Назданба. Назланган жаман нерсе. Алланын астына келип наздансаң, мен муттакимин деп, Алла Таалам сени кабыл кылбай коюшу мүмкүн. Азап бериши мүмкүн, сыноо келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен таквалуу болуп калышы мүмкүн. Алла таквалардын катарына кошкун, таквага аракет кылып атам деген сөз бул. Лааллакум таттакун деген сөз. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн Рамазандын негизги максаты халал тамак жейлик, көзүбүздү сактайлык, кулакты сактайлык, тилибизди сактайлык, жүрөктү сактайлык, жаман оорулардан, жаман менен арулайлык. Бирөө нас чексе, таштаганга жакшы мүмкүнчүлүк. Сигарет чексе, таштаганга мүмкүнчүлүк. Арак ичсе, арактан арыганга мүмкүнчүлүк. Уурулук кылса, токтотконго мүмкүнчүлүк. Мешиттен коркуп келбей жүрсө, мешитке келгенге мүмкүнчүлүк. Алла бүт баарын ачып коюп атат. Бейиштин эшиктери ачылат. Ал акыркы күнгө чейин жабылбайт. Ошон үчүн бейиштин ачылган учуру, эшиктери, дозоктун эшиктери жабылган учуру, шайтандар байланган учурда эми биз эмгек кылып калышыбыз керек. Эми эмгек кылатыган убакыт келди. Рамазандан кийин аракет кылат бул берекет. Ошон үчүн Аллах тандап алган ыйык келип атат: "Шахр Рамазан, аллази унзила фихил Кур'ан." Кур'андын айы келип атат. Кур'ан менен достошойлук, орозо кармайлык, Алла менен дос болойлук. Алла менен дос болуу, зикруллах, узкуруллаха зикран касира. Алланы көп эстегиле деген сөз. Кур'анда Алла Таала бир гана зикирге касиран деген кайт койгон. Көп деген сөз. Аябай көп деген. Ошон үчүн жүргөндө турганда факат зикир, субханаллах, алхамдулилlah, ла илаха иллаллах, кайсы зикир болсо боло берет. Субханаллах ва бихамдихи субханаллахил азим. Кайсы зикирди кааласаң, ошону айтып, зикирди токтотпостон айта турган ай. Анан ушул айды биз жакшы ушул тартип менен өткөзсөк, иншаллах, азыр айткан маамулат менен өткөзсөк, Аллах субханаху таала калган 11 айга дагы эмне кылат? Товфик берет. 11 айда дагы жакшылап өткөзүп, калган айда дагы муттакый болуп, таквадар жашоону Алла насип кылат. 1 жыл иншаллах ушинтип өткөзүп койсок, Аллах субханаху таала өзүнүн досторун нафска, шайтанга кол кылбайт. Аны кор кылбайт иншаллах. Алла калганына өзү эмне кылат? Жардам алат. Алла Таала өзү жардам берет ал жагына. "Валлазина жахаду фина ланахдияннахум субулана." Түшүнүңөрбү? "Валлазина жахаду фина." Алла үчүн ким менет кылса, ланахдияннахум субулана. Албетте алардын колунан кармап, туура жолго салабыз дейт Алла Таала. Рамазанды жакшы өткөзөйлүк. 1 жылды ушинтип өткөзүп, кийин Рамазанга чейин аракет кылсак, Аллах Таала бизге хаятан таййиба насип кылат. Эң жакшы жашоо, жыргал жашоо, күнөөсү жок жашоо насип кылат. Бизди жаратылган нерселер күнөө. Кудайга шүгүр, баарыбыз мешитке келебиз, намаз окуйбуз, бирок күнөөгө маани бербейбиз. Күнөөдөн сак болуу эң зарыл маселе. Күнөө менен эмне болот? Ошол биздин чырайлуу идишибиз, мына ушул калбыбыз, жүрөгүбүз дак басат. Жүрөктү дак бастырган нерсе күнөө. Ушул күнөөдөн арылып турган, тазалана турган, дактарды жуба турган, кирлерди жуба турган, күнөөлөрдү жуба турган айда турабыз. Ошого эң биринчи маселе күнөөдөн Алла Таалам сактасын баарыбызды. Колуң менен, көзүң менен, бутуң менен, тилиң менен, жүрөгүң менен эч нерседен күнөө кылба. Я Алла, мени кечиргин, күнөө кылбайм деш керек.
Bizim ustaz Şeyhül İslam Muhammed Taqiyal Osmani hafizahullah ustaz көп айтат. Allah menen сүйлөшкүлө дейт. Ya Allah meni günөө кылбаганга товфик бергин, günөөдөн сактаган деп. Анан сурагыла дейт. Ya Allah, sen өзүң günөөнү харам кылгансың, өзүң айттың günөөдөн тыйгыла деп. Мени өзүң жардам бер, өзүң чыгаргын күнөөдөн деп. Эгер күнөө кылсам, мени кечиргин, сен мени күнөө кылдырбагын деп Алладан сурагыла дейт. Бүгүн биз günөөдөн Allah, günөөдөн мени кечир дейбиз, бирок мени күнөөдөн чыгар деп сурабайбыз дейт. İhlas менен Allah üçün, ya Allah, ушул күнөөдө мен чыга албай атам, мени чыгаргын деп дуа кылса Allah чыгарат. Allah söz чыгарат. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Çünkü lam-ı takid, nun-u takid cevabı gelip atı. Sözsüz türde, elbette sözsüz türde Allah çıkarat. Şek yok. Onun için günü arkalı biz Allah'a jakınday albayız. Günödön alыс болотуган doğru gelip atı. Onun için Allah Taalam günödön alыс kılsın barыбызды. Nafs менен күрөшкөн эки жолун айттык. Şariat kıl деген амалдарды бүт баарын аткарыш керек. Çünkü аткаруу керек. Экинчи şariat дегенден өзүн тийиш керек. Мына ушул эки нерсени күрөшөбүз. Себеби нафска өтө шак, кыйын келет. Өтө оор. Нафска азыр айттык, туруп аткарыш да кыйын. Нафска күнөө адат болуп калганда, адат болуп калган нерсени ташташ да кыйын. Бирок Алла үчүн ушуга жеңсек, Аллах субханаху таала эмне кылат эми? Бизге хаят тайиба насип кылат. Хаятан тайиба. Ва ман а'рада ан зикри фа инна лаху маишатан данка. Aliyahzubillah. İkinci tarafı da var. Kim Allah'ın alыстап kesse, günöөгө batıp kesse, günөө менен жашаса, fa inna lahu ma'ishatan danka. Anın жашоосу аябай оор болот. Тар, кыйынчылык жашоо болот. Wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala lima hashartani a'ma. Aliyahzubillah, Allah saqtasın. Oşonun üçün günөөдөн sak боло турган, алыс боло турган эмне келди, учур келип калды. Allah subhanahu wa taala мага да барыбызга товфик берсин. Рамазанды туура пайдалаганга, туура калмаганга, Рамазандагы берекеттерин, нурларын баарын берсин. Жана нафс менен күрөшкөнгө товфик берсин. Нафс менен күрөшүп, достошпосун, Allah менен дос болойлук. Шайтандын досу эмес, нафстын досу эмес, Allah'ın dostu болсун Allah Taalam. Ошон үчүн биринчи маселе Allah'ın өкүмдөрүн аткарайлык, экинчиси өзү тыялык, жана Рамазанда тарбиялаганга толук киришейлик. Ар бир ким өзү менен күрөшсүн дагы, не кылсын, өзүн тарбияласын. Ал жана Allah. Андан кийин Рамазандын акырында дагы өзгөчө өкүмдөр бар. Бирөөсү этикаф. Ramazan'ın berекелүү айда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мадина Мунаввара көчүп келгенден кийин 10 жыл сайын этикафка турат. Ошон үчүн этикаф дагы чоң ибадат. Я'такифу зунуб, ал-му'такиф я'такифу зунуб. Ошон үчүн ким мүмкүнчүлүгү болсо акыркы 10 күнгө сүннөт этикафка турса жакшы болот. Ага ниет кылыш керек. Жана акыркы 10 күндүн дагы өзгөчөлүгү анын так күндөрү Лайлатул Кадр бар. Анын жакшы жолу жуп күндөрү уктап дем алып, так күндөрү ибадат менен чыгыш керек. Ошондо ал 27-сиде эмес ал жылып турат. Кээде 21, кээде 23, 25, 27-си Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям тахарра фи ашр авахир деген. Акыркы күндөрү изегиле деген саллаллаху алейхи ва саллям. Ошон үчүн акыркы күндөрү издеш үчүн так жуп күндөрү дем алып, так күндөрү издесек, иншалла Аллах субханаху таала Лайлатул Кадрды насип кылат. Жана эң акыркы күн айттын түнү болуп калат. Ал күн дагы, түн дагы берекелүү түн. Акыркы убакытта Алла Таалам иннама юаффас сабирун ажрахум бигайри хисаб. Акырда эмне кылат? Эсеп китепти акырына берет. Ошон үчүн акыркы күндү дагы баягы түн Рамазан акыркы күнү, айттын түнү болгон күндү дагы кадырлаш керек. Ал күн дагы истигфар, тоба, ибадат менен өткөзүш керек. Ошон үчүн биздин айыбыз мына берекелүү ай келди. Буну жумуштан жеңилдик алып, окууларды жеңилдетип, иштерди жеңилдетип, бир гана ушул айды өзүгө арнашыбыз керек. Bir ayda arnasak, Kula kalasa Allah subhanahu wa ta'ala kalgan aylardan jengil kılat. Subhanakallahumma bihamdika, aşhadu en la ilahe illa ente.